phone off. Good evening and welcome to the 37th episode of Teen Sawaal Teen Questions with Dr. A Senthil Kumaran. It's a pleasure to be here in this beautiful studio of Mr. A P Shreethar, and we are going to spend a lot of time on this particular area where very few people are today talking about vocational education. I had an introduction with Mr. Shreethar a few months back, and during one of my conversation I kind of shared what new education policy is expecting schools to do. And the kind of response what Mr. Shreethar gave was very, very interesting, impressive, and made me to think. And today, after almost 6 months now, I think we have spoken. More than 6 months we have spoken on this particular subject area, and today we are here to talk on this important area of vocational education. People normally say it is theory to practice, but when it comes to Mr. Shreethar, it is from practice to theory. How do we realize multiple art forms and the need? How exactly should we go about it? But before I get into this, quick housekeeping announcement to the people who have joined for the 37th episode. I have got around 6-7 questions coming from across the country. If you have any specific questions, feel free to put across this on the chat box itself, and we will take those questions and we will go ahead with that particular question. Let me kind of quickly take you through a very brief profile. I think I am not going to get into details of him, but I think it's very, very important. One thing which I loved from his profile was self-taught artist. That's something which kind of triggered me to think through and say that what is this self-taught artist, and I'm going to ask him that particular question. He's a sculptor, he's a museum creator, and to his credit I can say the former President Abdul Kalamji's memorial plus 19 plus, if I'm correct, if I'm wrong somewhere, I think 19 plus museums he has created and then tried to give life to those museums. That's something very, very important. But before we get into this, he has done solo around 72 plus shows across the globe, traveled extensively, made himself to identify in this particular space as somebody who is most needed or wanted to talk about this particular area. I had conversation a couple of times. What I loved was he's a hardcore practitioner. He's a hardcore practitioner. So when I say practitioner, I think it's very important for us to understand when we are trying to talk about vocational education, it's the practitioner who's going to share his experience. Today, I can, the profile runs for 3-4 pages. I'm just going to say few things. I think if you try to look at his work, which is there at multiple places, is right from the house of Amitabh Bachchan ji to Kamal Haasan to A.R. Rahman, Sachin Tendulkar, not only this French president too. So when you try to look at the complete profile of him, he has traveled across and shared his journey. So my first opening question to you, sir, would be, what do you think when you say about vocational education, art, sculpture and others, and school? What is your view on the school itself? Because you have traveled quite a lot in this particular space. You believe in few things. So we would like to start first your belief system on what kind of education, what kind of your travel to Australia, what kind of your experiences, and then we will build upon other questions. Sir, for you. Art and photography, art and painting, sculptures, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கலர் ஃபியரே இருக்காது. ஓகே, சைல்ட்ஹுட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எனி மீடியம் இப்போ குழந்தைங்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க ஈஸியாக எல்லா மீடியமும் ட்ரை பண்ணும். பெரிய ஆர்டிஸ்ட்க்கு பயம் இருக்கும். இந்த சீனியர் பெயிண்டர்ஸ் வந்து ஒரு கலர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபியர் இருக்கும். ஆனால் குழந்தைங்கள்ட்ட அந்த மீடியம் ஃபியர் இருக்காது. தைரியமாக எடுத்து அந்த குழந்தைங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிகாஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த சின்ன வயசில் தான் அந்த குழந்தைங்க ஆர்ட் ஃபார்முக்கு
டிரான்சிட் ஆகிற டைம் வந்து சின்ன வயசில் தான். ஸோ அப்போது அந்த வயசுலேயே அந்த குழந்தைங்க எது பண்ணுறாங்களோ அதை அழகாக டேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும், என்கரேஜ் பண்ணணும். So your question is that the children particularly, they have a very natural instinct and they need to kind of work on it and take it across themselves, and Picasso has referred to this. Yeah. Good. Yeah. So your experience as a school, because you have said that you have taken deep dive into school education. Ungaloda experience on school education. School என்னன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு 9-10 இயர்ஸாக சன் டிவியோட சூரியன் எஃப்எம்மோட பெயிண்டிங் காம்படிஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஜூரியாக இருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் அந்த கோவிட் அப்போ அவங்க ஒர்க் பண்ணி அமைச்ச ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நியர்லி thousands ஆஃப் ஒர்க்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா அமேசிங். So the COVID time the kind of work what was done was great. அவங்க என்னன்னா அந்த குழந்தைங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சீனியர் பெயிண்டருக்கு இருக்க ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட ஹேண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஏன் எங்கே மிஸ் ஆகுது? எங்கே இதெல்லாம் வந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஒரு ஃப்ரீடமாக இருக்காங்க, உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க, டைம் கிடைக்குது வீட்டில். ஸோ அந்த டைமில் அவங்க நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு பின்ட்ரெஸ்ட்டு, கூகுள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் போய் சர்ச் இன்ஜினில் உள்ளே போய் நிறைய டைட்டில் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய வேர்ல்டு வைடாக இருக்க பெயிண்டர்ஸோட ஐடியாஸ் பார்த்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. So just to kind of, because I want to also translate this because the people are there across the globe. Yeah. I think it's very, very important that the message what he said, that children had a lot of space, time. They did they used most of the search engines to kind of identify what was the contest and how exactly it was being done. So he feels that I think in a non-school environment, or non-school environment is actually helped people to evolve themselves where there's no much of structure. I want to hear something about your own schooling before I get into the other part of it. என்னோட ஸ்கூலிங் வந்து ரொம்ப பயங்கரமானது. நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. ஸோ ஐ ஆம் வெரி நிறைய கிளாஸஸ் வந்து ஃபெயிலு, 7th 8th 9th. ஸோ எல்லாமே ஃபெயிலு. ஸோ எனக்கு படிப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும். பட் ஆனால் ஆர்ட்டில் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றத நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோடய ஹேண்ட் வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்குன்றதை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. எனக்கு கிடைச்ச மாஸ்டர்ஸு, எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே அதை என்கரேஜ் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போக முடிஞ்சது. ஸோ அந்த டைம் வந்து என்னென்னா, சரி நம்ம ஆர்ட்லேயே போகலாம், நம்ம கேரியர் ஆர்ட்டை எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஆர்ட்டுக்கெலாம் பெருசாக கிடையாது. ஸோ நான் ஒரு ஆர்ட்டை வந்து கேரியரை எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறப்போ அது நாட் அ கரெக்ட் டைம். So now everything changed. Okay. So on the time number the decision வந்து correct இப்போ. So in the age level, which particular age? Around the 7th standard something. So around 7th standard he took a decision that he had an interest towards art. How was your parents' interest? Parents are immigrant. My father is a lawyer, my mother is a housewife. So yaaro veetla yaaro painter kada. I'm the first. You are the first painter. Yeah. But what triggered you to get into painting? Who was that person inspiration, or what was that experience which made you to get into? இல்ல இது just appreciation தான். இப்போ நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் இப்போ ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் கேம்ஸ் வந்தது. ஏசியன் கேம்ஸோட அப்பு கேரக்டரை நிறைய ஃபார்ம்ல ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்டர்வல் டைமில், லஞ்ச் பிரேக் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்கிட்ட சட்டை குத்துட்டு பசங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரோட ஷர்ட்லேயும் அப்பு ட்ரா பண்ணோம். அதான் என்னோட ஒர்க்கு. ஓகே. ஸோ thousands ஆஃப் அப்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அவர் ஹாக்கி விளையாடுற மாதிரி, ஃபுட்பால் விளையாடுற மாதிரி எல்லாமே ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எனக்கு என்னென்னா, அப்போ நம்ம ஒர்க் வந்து இன்னொரு இடம் போகுது, இன்னொருத்தரோட இதில் போகுது, பிடிச்சி போய் அவன் போட்டுட்ருக்கான். ஸோ அது இன்னொருத்தர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான். அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஒரு சின்ன ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தானே நெக்ஸ்ட் லெவலில் அதை ஆர்டிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். Correct. So I think it's very important for this particular perspective that his interest came in 1982 Asiad Games when the Apu was a character, and this particular Apu character was drawn by him on multiple people's shirt, and that helped people to kind of appreciate that how that Apu character itself can be done differently, and that triggered his interest towards the thought process. Your journey towards Australia, from here to Australia. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்கூல் முடித்தோடனே எனக்கு காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் சீட் கிடைக்கல. ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் த ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி, ஒன்லி 11 சீட்ஸ் இந்த காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ். ஸோ சீட் இல்லை சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்கல. ஸோ எகைன் நம்ம இனிமேட்டு வந்து காலேஜ் படிக்க வேண்டாம். Okay, so you never wanted to go to college. இப்போ நம்ம லைஃப்பை கேரியராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு முடிவு பண்ணி என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் சுரேஷ் மேனன் வந்து விஜய் சேகர் கிட்ட, கார்பரேட் மீடியா மேன் விஜய் சேகர் கிட்ட கொண்டு வந்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆர்டிஸ்டாக ஒரு ஏஜென்சியில், அட்வைசிங் ஏஜென்சியில் கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். அப்புறம் ஆட் பண்ணேன், நிறைய கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன்.
பேப்பர் ஆட்ஸ் பண்ணேன், ப்ரௌஷர்ஸு, நிறைய சினிமா போஸ்டர்ஸு. ஆமாம், அது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ்ஸில் 3 years இருந்தேன். ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி பப்ளிகேஷன்ஸில் என்னோட ரேப்பர் தான் இருக்குது. ஓகே. ஸோ வேம்பையர், சேஷாத்ரி, ஸ்ரீதர், சித்ரா மேம் எல்லாம் இருந்தாங்க மெட்ராஸ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி நியர் அமெரிக்கன் எம்பசி. ஓகே. ஸோ அந்த 3 yearsல thousands ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரேப்பர் டிசைன், இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்ட் வைடாக பப்ளிஷ் ஆச்சு. ஓகே. So that gave you the idea also to kind of get into. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு புக் ஷெல்ஃபில் வந்து ஒரு புக் எப்படி இருக்கணும், அந்த புக்கோட ரேப் எப்படி இருக்கணும், கலர் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கணும், ஸோ நிறைய நாலேஜ் கிடச்சிது. So the whole idea from that particular Oxford publishing gave him the exposure. Suppose if a book is kept on a shop, how exactly it should look like, in a library how it should look like, in multiple formats how it should look like is something very, very important. But one particular point, you never got a seat in a college because there was reservation. 11 students were only there and you never got an opportunity. நீங்கள் காலேஜில் வந்து வரைய தெரியுமான்னு தான் கேட்கணும். என்ன ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியா பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டியான்னு காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் கேட்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ தட்ஸ் ஸோ எங்கே என்ன இருக்கும். ஸோ his point is very, very valid. What he says is that why are you asking my இப்போ நீங்கள் மெடிக்கலில் கேட்கலாம், ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும். கரெக்ட். ஆர்ட்டில் போய் என்ன கேட்பீங்க, ஆர்ட்டு வரைய தெரியுமா, உனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எவ்வளோ வருஷம் நீ அதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்க, உன் ஒர்க்ஸ் என்ன, உன்னோட கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன, எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இல்லை டிசைட் பண்ணணும். காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் ஒரு சீட் தர்றப்போ அந்த பையன் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ thousands ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஆர்ட்டுக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்கான்றதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணணும். இங்கே ரொம்ப பாவம். ஸோ இங்கே சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆமாம், ஒன்லி அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஓகே. இப்போ பிஎஃப்ஏ சர்டிஃபிகேட்டோ எம்எஃப்ஏ சர்டிஃபிகேட்டோ வச்சுட்டு எனக்கு வரைய தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ என்கிட்ட ஐயாவது சர்டிஃபிகேட், அப்போ ஆனால் வரையறது சுமாராக தான் சார் அப்படின்னா புரியாது. ஏன்னா இது சர்டிஃபிகேட்ஸ் நத்திங். ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது வேலைக்கு சேர்கிறதுக்கோ, எங்கேயாவது போய் நம்ம ட்ராயிங் மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கோ, எங்கேயாவது ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஆகிறதுக்கோ வேணால் அந்த சர்டிஃபிகேட் யூஸ் ஆகலாமே இல்லையே, அதர்வைஸ் வரைஞ்சால் தான் சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் டு ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் கீன் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் தட் இட்ஸ் தி amount of work passionately devoted towards one particular art form is something which is much more important than just getting a qualification certificate itself. So in vocational education, when we are trying to talk about, we need to be very, very clear that here is one particular person who's got practicing view. Okay, so the view is purely practicing and he is giving his own perspective, saying that how exactly he thinks that these things may not matter, but I think the work should speak. You may have the best of BFA or MFA certificate, but if you don't know how to draw or nalla drawing panna mudiyala or a straight line vara mudiyala, forget about anything else. If you can't draw a straight line, you can't create or you can't put your expression into any other form. I think that itself defeats the whole purpose. Yeah. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா போனது வந்து இங்கே ஒரு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணேன். அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சிட்னியில் இருந்தது. அவங்க சொன்னாங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுற, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீ ஒரு வாட்டி ஆஸ்திரேலியா ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஆஸ்திரேலியா போனேன். ஸோ நிறைய பீப்புள் அங்கே மெட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 27 days இருந்தேன் சிட்னியில். அதுக்கப்புறம் 3 days மெல்பர்னில் இருந்தேன். அரௌண்ட் 800+ கேலரிஸ் வந்து சிட்னியில் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஆர்ட் ஹப் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ நிறைய பீப்புளை மீட் பண்ணேன், பெயிண்டர்ஸை மீட் பண்ணேன். அப்போ ஒருத்தரை மீட் பண்ண 2-3 பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனை மீட் பண்ணேன். ஒருத்தனை வந்து பால்மெயினில் வந்து குர்டிஸ் கேலரின்னு ஜேம்ஸ் ஸ்ட்ராட்னர்னு ஒருத்தரை மீட் பண்ணேன். அவன் தான் என்ன நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்தான். பட் அதுக்கு வேணா நீங்கள் இங்கேருந்து போகும்போது when you left அது அங்கே போகிறப்போ நான் இங்கே என்னென்னா எனக்கு ஒரு நல்ல என்னோட ப்ரொஃபைல் வேணுன்றதுனால நான் ஒர்க் பண்ணேன் என்னோட கம்பெனியில். அவங்கக்கிட்ட சொல்லி என் டீம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலோடு தான் நான் சிட்னி போகிறேன். நிறைய அந்த ப்ரொஃபைலோட காப்பீஸ் எடுத்துட்டு அங்கே ஒரு பெரிய கேலரி பீப்புளை மீட் பண்ணேன். மார்டின் ப்ரௌனி ஆர்ட், ஒன் ஆஃப் த டாப் கான்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி இன் சிட்னி. ஸோ அந்த ஓனரை மீட் பண்ணி போகிறப்போ ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். ப்ளஸ் என்னோடய ப்ரொஃபைல் கொண்டு போய் முதல்ல என் ப்ரொஃபைல் கொடுத்தான். எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. போனேன், அவன் என் ப்ரொஃபைலை வாங்கி அப்படி வச்சுட்டான். தென் ஷோ மீ ஒர்க்ஸ்ன்னு தென் எல்லா ஒர்க்ஸும் காமிச்சேன். எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன், ஏன்னா இந்த ப்ரொஃபைலை நான் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 வருஷம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்னென்ன கமர்ஷியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். அதை பார்க்கவே இல்லை அவர். ஸோ அதை கொடுத்துட்டார். ஸோ எனக்கு என்னடா இப்படி இருக்க, என்ன பண்ணேன். அப்புறமா ஒரு 1/2 hour 45 minutes என் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஷோ மீ ப்ரொஃபைல்னு சொல்லி அந்த ப்ரொஃபைலை ஒரு காப்பி திருப்பி வாங்கி பார்த்தேன். நான் கேட்டேன், என்ன சார் நீங்கள் என்னோட ப்ரொஃபைலில் லாஸ்ட்டாக பார்த்ததோட ரீசன் என்ன? அப்போ சொன்னால், நான் உன் ப்ரொஃபைலை பார்த்துட்டு எல்லாம் ஓகோன்னு எல்லாம் நீ இருந்து ஆனால் ஒர்க்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்னோடய டோட்டல் டைம் வேஸ்ட்டு. ஸோ நான் உன்னோட ப்ரொஃபைலை விற்க முடியாது.
I cannot sell your profile. I can sell only your works. Only works தான் பேசணும். இப்போ இன்னும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்ட் ஃபேர்லேயோ சம் அதர் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லேயோ ஸோ ஒன்லி ஒர்க் அண்ட் ஸ்பீச். ஸோ அதுக்கு தான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ அப்படின்னா அப்போ எனக்கு பெரிய இதாக இருந்ததுன்னா இதில் முக்கியமானதுன்றதே வரையணும். கரெக்ட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கோரில் இருக்கிறவங்க அந்த ஒர்க் பண்ணலன்னா certificate is of no use. Nothing. That I think makes a lot of sense, and you hit the nail. Aduk just to for the people who are applying for multiple universities, particularly when you are going for liberal arts and other courses, you spend a lot of money in building profiles. You spend a lot of money in creating profiles. And what I understand from Mr. Shreethar is that it is very, very important that your work, like a true art, the person who was a true artist, he never looked at his profile. He first looked at his artwork and then looked at his profile. He said a very important point. I think I'll not be able to sell your profile, but I'll be surely able to sell your artwork. So art, the work in vocational education, particularly in art, music, sculpture, I think our work must speak, and I think that's something very, very important. Yes, sir. ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் நீங்கள் வெளியில் போகிறப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய மரியாதை இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு போய் செல்ஃபாக உங்களுக்கு நம்ம ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறப்போ மெல்பர்ன்லேயோ சிட்னிலேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சின்ன கை கொடுப்பான் பெயிண்டர்னு சொன்னான். ஓகே. ஸோ பெயிண்டரு, ஸ்கல்ப்டரு, கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்டு, ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மியூசிஷியன்ஸு எல்லாருக்கும் பெரிய ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே கடல் கடந்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப பெரிய மரியாதை இருக்குது. ஏன் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம்? நமக்கு ஒரு 2000 வருஷம் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மரியாதை இருந்திருக்கு. கரெக்ட். 2000 லூஸ் எங்கே நம்ம லூஸ் பண்ணுறோம்? நம்மளோட ஆட்சியாளர்களும் நம்மளுக்கு இருக்க தலைமையும் தான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க எல்லாமே ஒரு நேஷனல் பில்ட் பண்ணுறப்போ, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் தஞ்சை பெரிய கோயில், மகாபலிபுரம் 2000 இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி, அங்கே ஒரு 1000 இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி, எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லா ஃபாரினர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கல்ச்சரோட இதை பார்க்குறான். வாவ், எக்ஸ்ட்ராடினரி, மைண்ட் ப்ளோயிங்கிறான், எல்லாம் சொல்கிறான். சைனீஸ் பிரசிடென்ட் வராரு, அந்த மீட்டிங்கே பிஎம்மோட சென்னையில் மகாபலிபுரமில் தான் நடக்குது. ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடென்ட் இந்தியா வராரு. நெக்ஸ்ட் அந்த ராக் கார்டன் சண்டிகரில் நடக்குது அந்த மீட்டிங்கு. அது ஒரு 30 ஏக்கரை ஒரு சிங்கிள் மேன் கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் ராக் கார்டன், சண்டிகர் ராக் கார்டன். தாஜ்மஹாலுக்கு அப்புறம் அதிகமாக பீப்புள் பார்த்தது அதுதான், ஒரு சிங்கிள் மேன் ட்ரீம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துல நடக்கிறதுனா ஏன் நீங்கள் அப்புறம் பண்ணல? 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? தூங்கிட்டு இருந்தோமா? அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்கல்ப்டர் இல்லையா, பெயிண்டர் இல்லையா? ஒரு ராஜா ரவிவர்மா வந்து கேரளாவில் இருக்காரு. ஸோ ராஜா ரவிவர்மாவோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து ஆயில் கலர்ஸ், கேன்வாஸ் எல்லாம் அப்ராட்லேருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, யூகேலேருந்து. ஸோ அவர் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அந்த டெம்பிளில், பேலஸில் எல்லாம் அவரோட ஒர்க்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி அவர் ஒர்க் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 14 crores. சேம் டைம் அதே ஏரால நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெயிண்டர்ஸ் இல்லையா? நீங்கள் யாரும் டாக்குமெண்ட் பண்ணல, என்கரேஜ் பண்ணல. ஸோ இங்கே அற்புதமான பெயிண்டர் நம்ம ஊரில் இருந்துருப்பான். ஸோ அங்கே ஒரு கலை இருக்க மாதிரி ஏன் நம்ம ஊரில் கலை இருந்திருக்கக்கூடாது? ஒரு சிலை நல்லா பண்ணுறான், ஒரு கல் உள்ள ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இருக்குது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறான் ஒரு ஸ்கல்ப்டர். ஒரு பேப்பரை, ஒரு கேன்வாஸை ஏன் உள்ளே இருக்க அவனோட க்ரியேட் பண்ண இங்கே இருந்திருக்க முடியாது? நீங்கள் அவங்கள சரியாக என்கரேஜ் பண்ணல, ஆவணப்படுத்தலை, அதை பத்திரமா வைக்கல. ஸோ அந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியே உங்களுக்கு வந்து கிடையாது, பெரிய கேப் இருக்குது. So his point is very, very valid that over the 2000 years, whatever got created, I think was something which was remarkable. A classic example is that the local community never recognized the local talent and then encouraged them. A very important point with what he said was that take example of Ravi Verma and that the kind of recognition, the kind of material which were being brought, and today எவ்வளோ crores சொன்னீங்க? 14 crores. 14 crores. The work starts of Ravi Verma from 14 crores onwards. That's something which is very, very important for us to understand. It's because many people say that art cannot be, commoditized. It cannot be, made as a livelihood. It cannot be converted into something which is, an occupation or a vocation itself. And I think that's what he's kind of getting. The kind of appreciation which foreign dignitaries have done, whether it is Mahabalipuram or it is Chandigarh Rock Garden, probably we really need to kind of understand and work on it. What is your thought? It is not about people losing the focus or people not there, but it has been part of our culture. No, a simple example is a rangoli. நீங்கள் கோலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷன் இந்தியாவில் சவுத்தில் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. வீட்டில் அம்மா, மதர், சிஸ்டரு, கிராண்ட் மதரு, ஸோ எல்லாரும் போடுவார். ஸோ தே ஆர் வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் த கோலம்.
அந்த கோலம் வந்து ரீக்ரியேட்டே பண்ண முடியாது. ஒரு ஃபாரின் ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் பெயிண்டர்கிட்ட ஒரு கோலமோட காப்பி கொடுத்து அந்த மோட்டிவ் ட்ராயிங்கை போடுங்க ரீக்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே டென்ஷன் ஆகிடும். வேர் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் வில் பி ஸ்டார்ட், வேர் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் பி ஸ்டார்ட்னா ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் மோட்டிவ் அது. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃபேமிலி பீப்புள் பண்ணலாம். அது எப்படி நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து இப்போ ஆர்ட் ஒரு ரங்கோலின்னு அதுதான் அது வந்து எங்கன்னா இது எப்படி வந்திருக்கும்னா இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிறது என்னென்னா பெரிய கோயிலெல்லாம் அப்போ கட்டினாங்க. பெரிய பெரிய ராஜாலாம் பெரிய கோயிலெலாம் கட்டுறப்ப அந்த கோயிலோட அக்கேஷனில் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பார்த்து அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அது வந்திருக்கும். ஏன் நம்ம கோயிலில் ஒரு பொது விசேஷத்துக்கு அதை பண்ணுறோம், அப்புறம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு பண்ணுறோம், அப்புறமா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம், காலையில் பண்ணுறோம். அந்த அளவுக்கு அது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ தூரம் ஆர்ட்டை நீங்கள் ஃப்ளோருக்கு கொண்டு போயிட்டீங்க, அவன் கேன்வாஸ் கொண்டு போயிட்டான். ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்ரோடில் வந்து தே டாக்குமெண்டட் இன் அ கேன்வாஸ். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெம்பரண்ட், ரெனாயர், வான்காக், ஸோ டாவின்சி, மைக்கேல் ஆஞ்சலோ, ஸோ அதெல்லாம் தே ஃபுல்லி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த கேன்வாஸ், பேப்பர், போர்ட்ஸ், எவ்ரி திங். ஸோ எல்லாமே நல்லா ப்ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம மண்ணாக போயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் போயிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் ஏன் போகல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? நீங்கள் உள்ளே வரீங்க, ஒரு ஆர்ட்டோட ஆசை இருக்குது, நல்ல சாரீ டிசைன் இருக்குது, நல்ல ஒரு ஃபேப்ரிக் டிசைனர்ஸ் காஞ்சிபுரம் இருக்குது, ஸோ ஆரணி இருக்குது, எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வேறு பார்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் எங்கேயுமே நெக்ஸ்ட் லெவல் போகவே இல்லை. So the point is, I think that when we are able to localize something like very, very simple thing like Rangoli, which was a household thing, and right from temple it started to a good occasion, and then today it's been any Indian, South Indian housewife should be Romba Alagathai, she can draw it and then she can kind of talk about it. But we have been not able to document it properly, and I think that's where we lost out on the race. That's your view, right? The next important point what I wanted to understand is a lot of people have asked me this particular question on museum. You have curated more than 19 to 20 plus museums, including Kalamji's museum also you have contributed. Suppose as a school, I would like to create a museum, an experience zone for somebody to come in. What is the need? Adu edhukku pandrom? Then how it can be, taken as a scaled up very well. இப்போ நீங்கள் மியூசியம் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மியூசியம் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒன்லி ஹிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. மியூசியம்ஸ் ஒன்லி ஹிஸ்ட்ரி தான் கிடையாது. மியூசியம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து நடந்து முடிஞ்சது சொல்லும், ப்ரெசண்ட்டை சொல்லும், அப்புறம் ஃப்யூச்சரை சொல்லும். இப்போ மியூசியம் ஆஃப் ஃபியூச்சர் வந்து துபாயில் அவங்க கிங் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க 2020. ஸோ நம்ம உலகம் இன்னொரு 50 இயர்ஸ் பொறுத்து எப்படி இருக்கும், 100 இயர்ஸ் பொறுத்து எப்படி இருக்கும், எலான் மஸ்கோட ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கும், லூப் எப்படி வரும், ஸோ எப்படி வந்து நம்ம மேலே நம்மளோட விண்வெளி போகிறது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போக முடியும், ஸோ எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக போக முடியும், நிறைய அடுத்தடுத்த லெவல் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த பற்றின எல்லாமே வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், ஓகே, பியாண்ட் டெக்ஸ்ட் புக், நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை விட்டுருங்க. ஸோ இதை தாண்டி இன்னொரு உலகத்தை ஒரு கிளாஸ் ரூம் எப்படி வச்சுருக்கீங்களோ, எப்படி ஒரு மியூசிக் ரூம் வச்சுருக்கீங்களோ, ஒரு ஆர்ட் ரூம் வச்சுருக்கீங்களோ, ஒரு என்சிசி ரூம் வச்சுருக்கீங்களோ, என்எஸ்எஸ் ரூம் வச்சுருக்கீங்களோ, ஒரு மியூசியம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். அந்த மியூசியமில் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி வாங்க. முதல்ல வென் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் வில் பி போட்டுருக்கா. ஸோ தென் யுவர் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல்லேருந்து உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி. ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி. ஒரு பெரிய ஒரு செஸ் ஆனந்த் வந்து விஸ்வநாத ஆனந்த் ஒரு ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருப்பார். இப்போ பிரக்யானந்தா ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கார். அந்த ஸ்கூலோட அசெட்டு ஒரு சுந்தர் பிச்சை இங்கே ஒரு ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருப்பார். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் படித்த பையன் நாளைக்கு உலகத்தை கலக்கலாம். அந்த பையனோட ஒரு ஸ்டோரி. நம்ம ஸ்கூலில் படித்தவன் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கான், ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி, அந்த கம்யூனிட்டியோட வால், ஸோ உலகத்தில் எங்கே எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கான், ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கான், என்னென்ன நல்ல பொசிஷனில் இருக்கான், அவன் பண்ண இன்னோவேஷன். ஆனால் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம், மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் வேர்ல்ட், மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் இந்தியா. ஸோ ஒரு ஸ்டீவ் ஜாப் யார், ஒரு எலன் மஸ்க் யார், ஒரு ஜாக்மா யார், ஸோ அதை பற்றின ஒரு அவுட்லைன் அதில் இருந்ததுன்னா, இவ்வளோலாம் இருக்காங்களா, இதெல்லாம் ஏன் வந்து நம்மளே ஆகக்கூடாது, ஏன் ஒன் டே பிகம் அந்த மோட்டிவேஷன் எப்போ வரும், அவனை இன்ட்ரடியூஸாக பண்ணனா எப்படி வரும்? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒருத்தனை காமிச்சாதானே அதை ஆகணும்னு நினைப்பான். இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்க அப்பாவோ அங்கிளோ அம்மாவோ தான் நினைப்பான். ஸோ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரோ அதை ஆகணும்னு நினைப்பான். இல்லை டீச்சர் பார்த்தானா நான் டீச்சர் ஆகணும்னு நினைப்பான். ஸோ வேறு யாரையுமே நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலையே. அவங்க அப்பாவை அவருக்கு தெரியும், அவங்க அப்பா ஒரு வேலை பண்ணுறாரு, எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்காக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. நானும் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் ஓப்பன் தான் அவன் நினைப்பான். இப்போ அம்மா வந்து ஏதோ பாடுறாங்க அப்படின்னா, அம்மா பாடுறாங்க நானும் பாடுவேன், அப்படி வரும்.
ஸோ இப்போ ஒரு டீச்சர் நல்லா பாடம் நடத்துகிறாங்க, எனக்கும் ஆசை டீச்சர் ஆகணும். இதை தவிர அந்த பையன் என்ன யோசிச்சிருவான், ஒரு இல்லைன்னா ஒரு ஃபிலிம் ஹீரோஸ் வந்து அவனுக்கு ரோல் மாடல் ஆகலாம். கரெக்ட். ஸோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அவன் சினிமா பார்ப்பான், அந்த ஹீரோ அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கும். வேறு ஒன்றுமே வேறு நிறைய ரியல் ஹீரோஸ் இருக்கான். அவன் பேய் வாங்கிட்டு பண்ணுற ஹீரோஸ் ஃபிலிமில் வந்து பணம் வாங்கிட்டு ஆக்ட் பண்ணுறான்றது இன்னும் அந்த பையனுக்கு புரியாது. கரெக்ட். ஸோ அவன் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக நடிக்க வரல. 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நல்ல பேமெண்ட் கிடைச்சோன்னா அவன் யாரையோ போட்டு மேலே அடிக்கிறான். அதுவே இந்த பையனுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ நீ உன்னோட பணத்தை நீ போட்டுட்ருக்க, உன்னோட ஒரிஜினல் ரோல் மாடல்ஸ் வேறு நிறைய பேர் இருக்கான் அப்படின்றத நீங்கள் காமிச்சு அவரோட ஸ்டோரி தெரிஞ்சால் அவன் சாய்ஸ் எடுப்பான். சாய்ஸ் பையன்கிட்ட தான் இருக்குது. Correct. So I think just before you go further, I think it's a very important point which came out from Sridhar is that we really need to start creating a museum of our own schools. First day of the school, first experience, first annual day, first or sports day annual day. Alumni, the profile of the alumni. Where are our alumni trying to go? What exactly they have contributed? Founders of the vision. Founders. What was the vision of the founders? This needs to be communicated repeatedly for people in that particular system to take the journey forward. And that's how the whole thing. He said a very interesting thing. Museum is not only about history. Museum is about history of individuals, history of institutions, history of practices, which is not only history, but it is also talking about the present practices. நீங்கள் அதில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் வைப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹவுஸ் வைப்பாங்க, ஒரு 4 விதமான ஹவுஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த உள்ளுக்குள்ள கம்யூனிட்டியை ஹோல்ட் பண்ணுறதுலேயே உங்கள் மைண்ட் இருக்கு. முதல்ல பேரண்ட்ஸுக்குள்ள முதல்ல ஒரு பெரிய கிளப் அங்கே கிரியேட் பண்ணுங்க. கரெக்ட். இப்போ பேரண்ட்ஸ், ஃபாதர், மதர் எல்லாரையும் வச்சு ஒரு கிளப் கிரியேட் பண்ணுங்க. அதில் ஒரு பெரிய ஆள் இருப்பார், அவரை வந்து பசங்களை மீட் பண்ண சொல்லுங்கள். Okay, I think this is very, very interesting for those people who normally talk about career guidance, vocation or painter or any kind of vocation. I think the parents must be engaged meaningfully, give them the responsibility to come. Let's there be a parent. I'm not talking about. ஏன்னா இப்போ ஒரு பெரிய பெயிண்டர் வந்து பேரண்டாக இருப்பார். கரெக்ட். அந்த ஸ்கூலில் இருக்க இன்னொரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த பையனோட அப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார். கரெக்ட். ஸோ முதல்ல அந்த ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிளப்பை முதல்ல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க. அதில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, எவ்வளோ பெயிண்டர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஸ்கல்ப்டர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க, ஸோ எவ்வளோ மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜீனியஸை ஃபுல்லாக ரேங்க் எடுங்க. ஸோ ஒரு சிஇஓ லெவலில் இருக்க ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸராக இருப்பார், பல விதமான. ஸோ எல்லாம் அவங்க யாருன்னா நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பையனுக்கு ஒரு ரோல் மாடல், இந்த பையன் இதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கான் சார். ஸோ நம்மளோட இதில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம குறிப்பிட்ட 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அப்பா வந்து ஒரு சிங்கராக இருக்கார், எப்படி அவர் போயிருக்காரு, எப்படி நான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் என்னோட வோக்கல் ட்ரைனிங் போக முடியும், ஸோ என்னென்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும். அந்த அட்வைஸ் கேட்கணுன்னா கரெக்டாக இந்த கம்யூனிட்டி ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் ஒருத்தரை காட்டுறீங்க டீச்சர்ஸு, அவன் அந்த ஸ்கூலை விட்டு போகிற வரையும் அவங்கள தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். கரெக்ட். ஸோ நீங்கள் அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட கிளாஸ் முடிஞ்சு போச்சு, 45 நிமிஷம் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டேன், எனக்கு மொத்தம் 15 பீரியட் தான், எல்லாம் நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டாக வச்சுருக்கீங்க. இது அது இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஹவர்ஸ் கிடையவே கிடையாது. அவன் வந்து ஒரு சாகுற வரைக்கும் ஒரு டீச்சரை ஞாபகம் வச்சுருப்பான். எனக்கு அவர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணது வந்து இன்னும் வரைக்கும் மறக்க முடியாது. அவர் இல்லைன்னா நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கேரியரை. ஸோ அந்தளவுக்கு ரோல் மாடல், முதல் ரோல் மாடலே டீச்சர்ஸ் தான். நான் என்ன சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்றது என்னோட இது. ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்க கம்யூனிட்டியிலே லக்கிலி கிடைக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, 1000 பேரண்ட்ஸும் 1000 விதமான ஜேர்னியில் இருப்பான். Yeah, just to add this particular point, I think it's very important that what he spoke about is we don't have to search for resources. If there are 1000 children, there are 1000 different parents who are available, and they have +2 connects. Can we get them and then start looking at it? Shreethar sir, I just wanted to tell you, when I was first நீங்கள் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறப்போ முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் மீட்டிங்கே போடக்கூடாது, முதல்ல பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் தான் போடணும். ஓகே. முதல்ல பேரண்ட்ஸுக்கு முதல்ல சொல்லணும், உங்கள் பையனை வந்து முதல்ல மிஷின் ஆக்காதீங்க, உங்கள் பையனை படின்னு சொல்லாதீங்க, உங்கள் பையனை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், உங்கள் பையன் சரியாக இல்லைன்னா உங்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசுகிறோம். படிப்பை தாண்டி நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்து அவனை எப்படி ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணுன்ற விஷயம் சொல்லி கொடுங்க. லைஃப் ஸ்கில். ஸோ எப்படி ஏமாந்துடுறான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏமாந்துட்டா ஏதோ ஒரு டிவியில் ஒரு நியூஸ் பார்க்குறோம், சம்திங் எங்கேயோ பணம் கட்டி ஏமாறுறான். ஒருத்தன் ஏமாறல, 40,000 பேர் 50,000 பேர் நிறைய பேர் புகார் அளிக்க, அதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வெக்கப்படுறான்.
அப்படி வெக்கம் மட்டும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல படுறான், மற்ற இடத்துல படுறதில்ல. பணம் கொடுக்குறப்ப அவனுக்கு வெக்கம் வர்றதில்ல. ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லா பணத்தையும் காலி பண்ணதுக்கப்புறம் ஐயோ இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சுன்னு நினைக்கிறான். எப்படி ஏமாற்றுவான் இந்த சொசைட்டியில்? எப்படி ஏமாறுவீங்க? எந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எங்கே க்ரீடியாக இருக்கக்கூடாது, எந்த இடத்துல பேராசைப்படக்கூடாது, இவ்வளோக்கு மேலே ஒரு லிமிட் கிடையாது. எல்லாத்தையும் அந்த சின்ன வயசுலேயே சொன்னீங்கன்னா த வேல்யூ அபவுட் 10 rupees 5 rupees. ஸோ முதல்ல ஒரு 5 ரூபாய்க்கு என்ன வாங்க முடியும், 10 ரூபாய்க்கு என்ன வாங்க முடியும், 100 ரூபாய்க்கு என்ன வாங்க முடியும். முதல்ல அந்த பையனை வந்து தைரியமான ஆளாகவும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்டாகவும் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா தான் அந்த பையன் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டான். So I think the key message is very, very clear. I still remember when I used to do 2004 when I used to work with the Chennai City Corporation. So அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா பேரண்ட்ஸை அசம்பிளியில் வந்து கூப்பிட்டு எந்த தொழில் செஞ்சாங்க. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, அங்கே ஒரு in one particular school the mother was making idli and selling outside the school. So she came and told about the story how she used to make idli and sell. There is a lady who used to sell rasna those days because Chennai weather அப்படி இருக்கிறது. She used to make rasna and sell it to the children of the same school. So she started coming inside the compound wall and started talking about the vocation whatever she is doing. நீங்க அது தவிர அது நீங்க இப்போ என்னன்னா it is one kind of set of people. நீங்க சொல்றது another set of profile of people which is very important. இப்போ நீங்க ஒரு எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 2-3 days மார்க்கெட்டை கிரியேட் பண்ணணும். இந்த மார்க்கெட் வந்து டிசைன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு மார்க்கெட் என்னன்னா ஒருத்த வீட்டில் நிறைய பழம் இருக்கும், குயா பழம் வச்சு மரம் போட்டிருப்பான், எலுமிச்சம்பழம் செடி வளர்த்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மதருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும், ஸோ அவங்க ஃபாதருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும், ஸோ அவங்க சிஸ்டருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் பேக்கிங்கில். இவங்களே ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு மினி ஸ்டால் ஒன்று போட்டு அதில் அவன் கொண்டு வந்து ஒரு பொருளை அவன் சேல் பண்ணி ஒரு நம்ம வந்து செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, ஒரு அவனோட கிரவுண்ட் நட்ஸ் கிடைக்கும் அவனோட தோட்டத்தில். ஸோ அதை கொண்டு வந்து விற்றான். ஸோ இது ஒரு பொருளை விற்றா நமக்கு பணம் கிடைக்கும். இந்த பணம்ன்ற கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ உழைக்கணும், எப்படி இருக்கணும், அதை எப்படி விற்கணும், எப்படி பேசணும். சரி, நம்ம வந்து எதுவும் செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல, அந்த மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எதுவும் பண்ணாதவன் நடந்து வருவான். ஸோ எப்படி வாங்கணும் அந்த பொருளை, எப்படி செஞ்சவங்க வைக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய விஷயம் அந்த பையன் ஒரு 10 வருஷத்தில் வந்து நிறைய பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது அந்த ஸ்கூலில் அந்த ஃபேர் பண்ணணும், அந்த ஃபேர் ஷுட் பி கைண்ட் ஆஃப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் அவனுக்கு நாலேஜ் வரணும். இது வந்து சும்மா ஏதோ ஒன்று அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஒரு பொம்மையை செஞ்சுட்டு வா, ஸோ அதை கொண்டு அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணிட்டு வா, அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த பேரண்ட்ஸே எதுக்கு கூப்பிட்டு காட்டுறீங்க? ஏன்னா பண்ணதே பேரண்ட்ஸு 10 நாள் உட்காந்து பேரண்ட்ஸே உட்காந்து வீடை கட்டிட்டு இருக்கான். அதே பேரண்ட்டை வந்து வச்சுட்டு நீங்களே அந்த பேரண்ட்டை வந்து அவன் தான் திருப்பி 11வது நாள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஆல்ரெடி 10 நாள் கொலவெறியில் இருக்கான். ஸோ 11வது நாள் கூட்டிட்டு வந்து அதையும் காட்டுறீங்க. இப்போ இன்னொரு பேரண்ட் பண்ணுறதை காமிக்கிறீங்களா? அந்த பையனோட அம்மா அப்பா எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, அந்த பையன் சொல்லுவான் நீங்களும் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களா, அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இது என்னது இது? This is not competition between the parents. It's only between the children. Students என்ன பண்ண முடியும்? அவனுக்கு ஸ்டூடெண்ட் முதல்ல தப்பா கூட பண்ணுவான், இப்படி விற்கக்கூடாது, இந்த பொருள் வந்து நீ இப்படி விற்கணும்னு அதை சொல்லி கொடுத்தா இப்போ கடைக்காரங்களை பார்க்குறப்ப அவன் ரெஸ்பெக்டோட பார்ப்பான். நம்ம ஒரு நாள் கடை விற்றுருக்கோம், அதே மாதிரி தான் அந்த தாத்தாவும் கடை வச்சு வித்துட்டு இருக்காரு, காய்கறி கடை. ஸோ பார்க்குறப்ப முதல்ல அவனுக்கு மரியாதை வரும். ஸோ நீங்கள் முதல்ல நம்ம மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நம்ம ஒன்றும் யூரோப்பில் இல்லை. Correct. So market experience again talks about creating fairs, creating local fairs. அதில் அவங்க பண்ண டிராயிங்கை விற்கலாம், குட்டி ஸ்கல்ப்சர், டிராயிங், வெஜிடேபிள் வாங்கல. ஆனால் அந்த பையனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துடும், பேபி ஸ்டெப். So you are exposing him and giving him an experience. I remember you were talking about in some school talking about newsroom or create பண்ணி. ஆமாம், நான் நிறைய இப்போ நான் லேட்டஸ்டாக ஜெயின் காலேஜ் உள்ள கூட கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்கூல்ஸில் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஸோ இப்போ என்னன்னா அது என்னன்னா ஆக்சுவலாக மினி நியூஸ் ஸ்டேஷன் லைக் சன் டிவி, லைக் நியூஸ் 7 மாதிரியே ஒரு மினி நியூஸ் ரூம் இருக்கும். அதில் குழந்தைங்க நியூஸ் படிப்பாங்க, டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன் நியூஸ். இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு கேஎஃப்சி பற்றி, கெண்டகி ஃப்ரைட் சிக்கன் பற்றி, ஸோ ஒரு பெப்சி பற்றி, ஸோ சம் ஒரு அனிமல் பற்றி, ஒரு ஃப்ளவர் பற்றி, ஒரு சுந்தர் பிச்சை பற்றி, ஒரு இன்வென்டார் பற்றி, ஸோ எல்லாம் இவரை பற்றி, நம்ம நீங்கள் டெஸ்லா பற்றி, ஸோ நம்ம எல்லாம் இவங்களை பற்றிலாம் அந்த பையன் சொல்லும், குழந்தை சொல்லும். அப்புறம் இன்னொரு குழந்தை ஒரு கோட்டை பற்றி சொல்லும், இன்னொரு குழந்தை அதை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லும். ஒரு 5 minutes நியூஸு. கரெக்ட். அதை பார்க்குறப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும், நம்ம குழந்தை எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக பேசுது, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். அது ஒரு லைஃப் டாக்குமெண்ட். அது நான் சின்ன வயசுலேயே ஒரு நியூஸ் படிச்சிருக்கேன். நேற்று இதே மாதிரி யூ ஸ்போக் அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் ஆர்டிஸ்ட் ஹூஸ் மதர் ஹேட் ஆல் தி பெயிண்டிங்ஸ். மதர் இல்லை அவரு நம்ம இவர் சிவா ஐயாதுரை ஜிமெயிலோட இன்வென்டர். ஸோ நான் அவருக்கு ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அவரோட மதர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க,
அவரோட ஜிமெயில் இவர் தான் இல்லையான்னு ஒரு கேஸ் வந்துருது. இவர் தான் கண்டுபிடிச்சவர், ஜிமெயில் ஃபவுண்டர். அப்புறமா அவங்க அம்மா வந்து இந்த பையன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்போ ஏதுன எல்லா விஷயத்தையும் அந்த அம்மா பெட்டி பெட்டியா சேர்த்து வச்சிருக்கு. அவ்வளோத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணி எல்லாம் பார்த்து கோர்ட்ல டென்ஷன் ஆயிட்டான். ஸோ அத்தனையும் இந்த பையனோட இன்வென்ஷன் தான் சொல்லி இந்த பையனுக்கு அதை கிராண்ட் கொடுத்து இப்போ சிவா ஐயாதுரையோட பேர்ல ஜிமெயில் இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னா, ஒரு மதர் வந்து அது ஒரு சாதாரண குப்பையா நினைக்காம அந்த அம்மா ஒரு வெள்ளை பேப்பரை ஃபுல்லாக வீணடிச்சிட்டானே அவன் அப்படின்னு நினைக்காம இவன் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா எழுதுனது ஃபுல்லாக பத்திரமா கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ அது ஒரு நாள் உலகத்தை மாற்றுது. அந்த பையன் இல்லாமல் எப்படி மெயில் அனுப்ப முடியும்? நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இங்கேருந்து ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் அனுப்புகிறோம், அதை அனுப்புகிறோம், உடனே பார்த்துட்றான் அந்த ஊரில் இருக்கும். வித்தவுட் அந்த சிவாஜி அதோட எஃபர்ட் இல்லாமல் நம்ம அதுக்குள்ளே போயிருக்க முடியாது. அது ஒரு பையனோட ட்ரீம் இல்லை அது. கரெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் த ரோல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் கம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவுட் ஹியர். தட் any work, any piece of work created by your child, please start documenting it. And a Gmail story, Shiva Ayyadurai story, I think he said very very clearly when there was a question asked whether he is the real founder of Gmail, all the documents presented by her mother became a very very important evidences for him to prove that he is the actual founder of things. And today it gets technology gets used quite heavily. So in the particular whole journey you also talked to me something about agriculture or zone create. We are planning for something like agriculture. So for 10 backless days nu ipo neenga solliட்டு இருக்கதுல அந்த 10 days முதல்ல that boy will come out from the school. முதல்ல ஸ்கூல் வரக்கூடாது. He should directly come to the. நீங்க வந்து என்னன்னா இப்போ பேக் கழட்டி வச்சிட்டு வந்தோம், நீங்க பேக்குக்குள்ள இருக்க விஷயத்தை தான் பேசுறீங்க. பேக் இல்ல. ஓகே. அவனோட வெயிட் ஒரு 20 கிலோ வெயிட்டை தூக்கிட்டு வராம நீங்க ஐடியா கொடுக்குறீங்களே ஒழிய மற்றபடி நான் சொல்றது என்னன்னா, அந்த பையனை முதல்ல கேம்பஸ் விட்டு வெளியில் கொண்டு வந்துருக்கேன். ஸோ கேம்பஸ் விட்டு வெளியில் கொண்டு வந்து ஒரு ஃபார்மிங் ஏரியாவில் லைவாக ஒரு மினி ஃபார்மிங் மியூசியம் மாதிரி அங்கே ஒரு சீட் பேங்க் வச்சு, ஸோ ஒரு டெக்னாலஜி மியூசியம் இருக்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஒரு 100 ஸ்கூல்ஸு 200 ஸ்கூல்ஸுக்கு ஒரு சென்டர் ஒரு ஏரியா க்ரியேட் பண்ணி எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணி அந்த 10 வருஷம் ஃப்ரம் த 3rd ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அப் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அவன் ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்துருவான் அந்த பையன். ஸோ அந்த பையன் வந்து காலேஜுக்கு போய் அட்டன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனோட மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தான இருக்கும், அவ்வளோ எல்லா விஷயமும் அப்டேட்டடாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த கண்ட்ரி நல்லா வரும். இப்போ கண்ட்ரியில் ஒரு பார்ட்லி இருக்க பீப்புளுக்கு மாத்திரம் நாலேஜ் ஆகும், மற்ற எல்லாருமே ஒன்றுமே அவன் சொல்கிறது ஆன்னு கேட்டுட்டு ஒரு கூட்டமே உட்காந்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன சின்ன பையனாக இருக்கப்போ நீங்கள் அவனை விடவே இல்லை. ஸோ அந்த எக்ஸ்போஷர் யூ ஆர் நாட் கிவன். எல்லாம் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும், எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஆகணும், எல்லாம் ஐபிஎஸ் ஆகணும், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போ எல்லாம் டாக்டர் ஆகிட்டா என்ன ஆகும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாரும் ஐஏஎஸ் ஆகி என்ன பண்ண போகிறாங்க? எல்லாம் முதல்ல ஆகணும். அவனுக்கு ஒருத்தர் காய்கறி செய்யணும், ஒருத்தர் சமைக்கணும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அவங்க ஹெல்த் கேர், ஒரு 1000 விதமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லணும். Correct. So just to kind of quickly look at it, Mr. Shreethar is trying some experiment on 10 bagless days. So he's going to give 10 experience zones he's trying to create. In that, if you leave your kid in the morning, so first and the foremost thing, the kid on the day of bagless day should not go to school itself. First of all, he should not carry a bag himself. First of all, that itself is the bagless day. So once he comes to the experience, so he should be exposed year on year on those particular areas to create interest and the allied services, which are very very important. Just to reinforce this point, what he is trying to say, new education policy specifically says that schools are supposed to spend 10 bagless days every year. That is 6th, 7th, 8th. Shreethar sir's idea is that it should not be from 6th, it should be from 3rd onwards, so that அது எதுக்கு why you can அதை ஏன் பிளாக் பண்ணுறீங்க 6ன்னு? ஒரு குட்டி குழந்தையிலே அந்த 2nd ஸ்டாண்டர்ட்லேயே 3rd ஸ்டாண்டர்டில் பசங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்மக்கிட்ட ஆன்சர் இல்லை. அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபுல்லாக அவனுக்கு மக்கி போயிருக்கோம் மூளை. அப்புறம் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவன் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டானே. நீங்கள் 2வது வயசு 3வது வயசு 4வது வயசு 5வது வயசுலேயே அந்த பையன் அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான். நீங்கள் அந்த இடத்துலேயே அவனை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். Okay, so it's very very important from 3rd. His idea is that the recommendation is start from 3rd, so the experiences are much higher. Because exposure is something which is very very important, and he is experimenting on something, and I will leave his contacts and other things.
so that you can get in touch and then kind of look at it. He is also trying to suggest that we should have a kind of a model which can be replicated not only in Tamil Nadu but can go across the country, and this is how we can actually kind of look at it. One more very important question. Now you talked about agriculture, you spoke about healthcare services, you spoke about logistics and all the other services. I have a very simple question. Now too much digital word is started coming in. So, as an artist, because you are an artist who has seen the evolution. இப்போது டிஜிட்டலுன்றது வந்து முதல்ல கொஞ்சம் பேருக்கு சாதாரணமாக இருக்குது, கொஞ்சம் பேருக்கு விளையாட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் பேருக்கு அது அதாவது ஒரு டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது அது கிடையாது. இப்போ நீங்கள் அந்த டிஜிட்டலோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங். எக்ஸாம்பிள், நம்ம இப்போ இங்கேருந்து பாம்பே போனோம் ஒரு 100 years முன்னாடி, ஒன்று நடந்து போனோம், அடுத்து மாடில் போனோம், எருமாடு ஏதாவது ஒன்றுத்தில் போய் அந்த மாட்டு வண்டியில் போனோம், அடுத்து ஊராக மாறி போனோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரெயின், கொஞ்சம் நல்ல வண்டி வருது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் வருது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் வருது, அதுக்கப்புறம் சார்ட்டர் ஃப்ளைட் அளவுக்கு நம்ம இப்போ இவால்வ் ஆகிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அது என்னென்னா டிஜிட்டல் வந்து இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் பெயிண்டிங்கில் சில பேர் சொல்லுவார், அப்படியே கலர்ஸ் எடுத்து ஒரிஜினல் கேன்வாஸ் எடுத்து அது மேலே பெயிண்ட் பண்ணி நான் அந்த மனசை அப்படி பண்ணி அது மாதிரி. டிஜிட்டல் வந்து எனக்கும் அதுக்கும் கனெக்ட் இல்லை. இது ஒன்றும் கனெக்ட் இல்லை. கரண்ட் எடுத்து நம்ம உடம்புல போடலாம். டிஜிட்டல்ன்றது ஜஸ்ட் அ டூல். ஓகே, டிஜிட்டல் இஸ் ஜஸ்ட் டூல். ஓகே, அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நீ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸ்பீடாக போகலாம். எக்ஸாம்பிள், நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன், ஒரு 20 to 25 லேயர்ஸ் நான் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன். என் மிஸ்டேக் நான் ஒரிஜினல் கேன்வாஸ்லேருந்து எடுக்க முடியாது. இட் வில் பி த கேன்வாஸ் வில் பி ஸ்பாயில். அதர்வைஸ் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஃப்ரம் அடுத்த கேன்வாஸ் எடுக்கணும். ஸோ எனக்கு டிஜிட்டலில் என்ன இப்போ இருக்குது ப்ளஸ்ன்னா, I can remove the last 20 to 25 layers. So I can start from the center point. So அது ரொம்ப எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டெக்னாலஜி. இப்போ நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறோம், முதல்ல போவான் சர்ஜரி பண்ணி உடம்புலாம் கட்டு போட்டு கண்ணா பின்னான்னு படுத்துருப்பான், வலிக்குன்னுவான், சர்ஜரி முடிச்சு ஒரு 50 நாளைக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். இன்னைக்கு நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணவனுக்கு எங்கே ஓட்ட போட்டோன்னே தெரியல. பின் ஹோல் சர்ஜரின்றான். இப்போ வெளியில் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வந்தவன் சொல்கிறான், டாக்டர் உண்மையிலேயே ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாருன்னே தெரியல, எந்த இடத்துல ஓட்ட போட்டுருக்கான்னு தெரியல, சின்ன பிளாஸ்டரி ஓட்டிருக்காங்கன்றான். ஸோ அவன் சின்ன ஓட்ட போட்டு அது வழியாக உள்ள எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிட்ருக்கான். ஸோ எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகுது. ஒரு மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர் அட்வான்ஸ் ஆகுது, ஆர்ட் அட்வான்ஸ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃப்ளைட்ஸு, ஸோ ட்ரெயின், புல்லட் ட்ரெயின் வருது. ஸோ எல்லாமே உங்களோட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகுது. யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கேஜெட்ஸு, ஸோ மெமரி நிறைய முதல்ல நம்ம மைண்டில் வச்சுருந்தோம். யாருக்கு காசு கொடுக்கணும், அவருக்கு காசு கொடுக்கணும், இவருக்கு நம்ம பணம் தரணும். இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் இதில் அடிச்சுட்டு அவருக்கு நமக்கு இவ்வளோ தரணும், இந்த டேட்டுக்கு தரணும், அன்றைக்கி காலையில் ரிமைனிங் பண்ணிடலாம். எல்லா ரெஸ்பான்சிபிளையும் இந்த டிஜிட்டல் டூல் கிட்ட கொடுத்துட்றீங்க. காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், டிஜிட்டல் டூல் கொடுத்துட்றீங்க. அதுக்கு தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு கற்றுது. இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு நாயை விட்டு தான் கடிக்க விடணும் எழுகிறதுக்கு. அந்த காலத்தில் ஸோ கோழி கத்த எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் டிஜிட்டல் நம்புறீங்க. ஸோ இப்போ போகிறீங்க, கார் போகிறீங்க, எலக்ட்ரிக் காரு. ஸோ அது பாட்டு உங்களுக்கு நேரம் ஏதாவது ஒன்று ஹாஷாக ஒன்று வந்ததுன்னா அது முன்னாடியே பிரேக் போட்டு நிற்கிதுன்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு டிஜிட்டல் வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Okay, so just for the misconception for many people that digital is not the medium. Digital is just a tool to make our life much more easier. And it's another form of expression which helps us to நம்மளோட லேசினஸ் நிறைய வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிக்கும். இப்போ நிறைய நம்மளோட லேசினஸ் இருக்கும். நீங்கள் எழுதிட்டே இருக்கீங்க, ஒரு 10 பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணுறீங்க, அதில் ஒரு 8வது பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ டிஜிட்டலில் வந்து என்ன இருக்கும், அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸையும் போய் பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு, நீங்கள் சொல்கிற தாட் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு வேல்யூட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சயின்டிஸ்டோட தாட் இதில் இருக்குது. நீங்கள் சாய்ஸ் எடுக்கிறது உங்ககிட்ட தான். பட் நிறைய நம்பர் ஆஃப் பீப்புளோட ஐடியாஸ் வந்து உள்ளே போயிருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் எப்படி பண்ணலான்னு பேசுகிறோம், உட்காந்து டிஜிட்டலாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்தியா ஃபுல்லாக, உலகம் ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. முதல்ல ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு ஸ்கூலில் என்னப்பா பண்ணுறது, எப்படி பசங்களை கூப்பிட்டு வரது, உட்காந்து மரத்து கீழே பேசின காலம் போய் இன்னைக்கு உட்காந்து இப்போ டிஜிட்டலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுன்றது எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. அவங்க வேற வேலை பார்த்துக்கிட்டே இதை கேட்கலாம். இதுக்குன்னு போற வேணாம். இப்போ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு பெரிய டாக் ஷோ பண்ணுறீங்க, ஒரு டெக்டாக் மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பண்ணுறீங்கன்னா அவன் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வரணும். அவன் ட்ராவல் பண்ணி வரணும், உனக்கு டே வேஸ்ட் ஆகும், எல்லாம் இருக்கும். இப்போ ஒன்றுமே இல்லையே. அந்த உங்களுக்கு டைம் 4 o'clock to 5 o'clock. ஸோ முடியலையா, 4 o'clock to 5 o'clock பார்க்க முடியலையா, அந்த வீடியோ அதுலேயே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு நிமிஷம் அந்த டிஜிட்டலோட விஷயத்தை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், லேயர்ஸை.
அவ்வளோ பெரிய லேயர்ஸ். அதாவது இப்போ எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா, நான் என்னோட கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது பிஃபோர் டிஜிட்டல். ஸோ மேனுவல், நாங்கள் புக்கு தேடணும், அந்த புக்கில் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும், அந்த புக்கிலேருந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும், திருப்பி நோட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை காப்பி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னென்னா எதை பண்ணுறதுன்னே தெரியல. ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று எடுக்கணும்னு போகிறோம், ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து உட்காருது. இப்போ ஐடியா எடுக்கிறதுக்கே, அதாவது இப்போ நான் வேலை செய்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோட 30 வயசு வரைக்கும் நான் வேலை பண்ணதுக்கும், 30லேருந்து 40 வயசு வரைக்கும் வேலை செஞ்சதுக்கும், 40 வயசுலேருந்து இப்போ 50 வயசு வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்சு பயங்கர அதிகம். ஏன்னா நிறைய விஷயம் இதுக்குள்ளே லோட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரியுது, யாருக்கு தெரியணும்னு இல்லை, எனக்கு தெரியும்ல, நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். எனக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் அந்த மைண்டில் இவ்வளோ விஷயம் லோட் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய அந்த லோட் பண்ணியிருக்க ஏரியா வந்து முன்னாடி கிடையாது. நான் என்ன பார்த்தேன், யாராவது ஒரு ஜீனியஸை மீட் பண்ணுவோம், அவர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பார், அதை நான் ஞாபகம் வச்சுருந்துருக்கணும், இல்லை எழுதி வச்சுருந்துருக்கணும். ரொம்ப கம்மி எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ். ஆமாம், நான் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குன்னுவான். இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம். அந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ நான் போயிடலாம். இப்போ நான் வேன்காகை பற்றி பேசணும், ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டாக வேன்காகை டைப் பண்ணோன்னா ஒன்று 45 to ஒரு 50 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே மினிமம் ஒரு 3.5-4 lakh சைட்ஸ் ஒரு லிங்க் வருது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஐடியாஸ் வேணும்னாலும் அவரை பற்றின பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுக்க முடியும் உள்ள. ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்ச், எவ்வளோ பெரிய விஷயம். நான் ஒரு புக்கு வாங்கணுன்னா முடியாது. மோனோலிசா பார்க்குறதுக்கு எம்பசி போய் பார்த்தோம். இப்போ மோனோலிசா பார்க்கணும், நீங்கள் தட்டினோன்னா ஒரு குழந்தைக்கு மோனோலிசா காட்டணுன்னா ஒரு நிமிஷம் அந்த கூகுளில் எங்கே இருப்பா, என்னப்பா வைஃபை பாஸ்வேர்டு என்னப்பா போட்டிங்கன்னா அது ஒரு செகண்டில் பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லையா அது. That's why something very, very important, that the technology has actually helped us to access a lot of information which was missing in the earlier stages, where we were not documenting, and now we can document it quite quickly. Mona listen, Solomon, you talked about something you are working on, one of your interesting projects. Can you just say a few words about it? டாவின்சி வந்து ஒரு 500 years முன்னாடி கிரியேட் பண்ண ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் தான் மோனோலிசா. 2 feet by 3 feet பெயிண்டிங்கு. இப்போ லூவரில் இருக்குது அந்த பெயிண்டிங்கு. ஸோ நிறைய அந்த பெயிண்டிங்கை பற்றின கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது, நிறைய ஆடட் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது, நிறைய வாவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் 1.8 லட்சம் பேர், நியர்லி ஒரு 11 million people வந்து போய் பார்த்துருக்காரு அந்த படத்தை. 11 million people வந்து அங்கே லூவர் விசிட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு முந்தின வருஷம் 8.5 million போயிருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ கிரேஸ் வந்து 540 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்குது. இப்போ மோனோலிசா பெயிண்ட் பண்ணி 540 years. டாவின்சி. So that there is no painting of that nature. Not that nature. அதை பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை அழகாக கொண்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணி அழகாக அதை ஒரு பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு நடிகர்கள் இருக்காங்க, யாருமே நடிகர் இல்லையான்னு நம்ம கேட்குற மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப நம்பர் 1 நடிகர் இருக்காரு, அடுத்த நடிகர் இருக்காரு, கடைசி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் படத்துக்குள்ள ஒரு 10,000 பேர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்களே. ஸோ நம்ம யாரும் பேசுகிறோன்றது தானே இருக்கு. இப்போ டாவின்சி எவ்வளோ படம் வரைஞ்சிருக்காரு, அதில் இந்த படத்தை பற்றி அவர் டாவின்சியை தன்னை பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. கண்ணுக்குள்ள ஒரு சீக்ரெட் வச்சிருக்காரு, பின்னாடி ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு, இன்னொரு ரிசர்ச் டாவின்சி கோடுன்னு சொல்கிறான், நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இப்படி யாரோ சொன்ன கதை தான் என்ன இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. எனக்கு மோனோலிசா மேலே ஒரு கிரேஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ 99ல் மோனோலிசா இன் மை ட்ரீம்ஸ்னு ஒரு மினி டாக்குமெண்ட் பண்ணி காப்பிரைட் பண்ணேன். இப்போ ஒரு 1400+ மோனோலிசா கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 1400+. இன்னும் நிறைய பேரோட ஒர்க்ஸ் மோனோலிசா ஒர்க்கை நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மோனோலிசாவை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் பண்ண சொல்லி நிறைய மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஒரு மோனோலிசா மியூசியம் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு டூ மியூசியம் ஆஃப் லிசா. 1000 மோனோலிசாஸ் இன் a single roof. 1000 மோனோலிசாஸ் இன் single roof. ஒரு 72 to 75 zones இருக்கணும். ஏஞ்சல் மோனோலிசா, ஏஞ்சல் ஜோன், ஏஞ்சல் மோனோலிசா, மெர்மைட் மோனோலிசா, ட்வின் மோனோலிசா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வாவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இப்போ யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஸ்காட்டிஷ் மோனோலிசா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் க்ரியேட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. நான் நினச்சிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணி நான் பண்ணிட்டு ஆல்மோஸ்ட் நியர்பை வந்துட்டேன். இது ஒரு மியூசியம் பண்ணுறதுக்கான இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ எனக்கு அதுக்கு அந்த ஒண்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வேர்ல்டில் 6 places பண்ணணும். People keep talking this is something international, but the people who are in Chennai or who I think VGP பக்கத்துல இருக்காங்க. ஆமாம், அங்கே வந்து ஒரு மியூசியம் இருக்குது, கிளிக் ஆர்ட் மியூசியம். ஓகே. இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஸோ பாம்பேல இருக்குது. சென்னை ஆமாம், சென்னை வந்து விஜிபியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே. The click art museum is 3D illusion museum. 3D illusion based museum is Mr. Shreethar is the person who has designed the whole thing and worked on it. The people can take a selfie with the painting. Okay, selfie with the painting or hold something, and I think you can do a little Google on Click Art Museum Chennai and you'll be able to get quite a lot of experience on it. But one experience which people always have is about
President Kalam and his experiences. You were part and parcel of that particular design. What are your some experiences would you like to share? Kalam Museum வந்து DRDO defense கொடுத்தாங்க. That opportunity given by defense. So and Abdul Kalam family recommend பண்ணாங்க. So around ஒரு 18,000 plus 6,000 nearly ஒரு 25,000 photographs கிட்ட கொடுத்து அதில் ஒரு 500 photographs select பண்ணி அதில் ஒரு 100 paintings 2 silicon statues installations எல்லாம் அதில் create பண்ணோம். That is a whole 1 year project. Nearly 200 plus people அதுக்கு ஒர்க் பண்ணாங்க என் கூட. ஸோ ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ப்ராஜெக்ட். கோடிக்கணக்கான பேர் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டாங்க. இப்போ 10 million கிராஸ் பண்ணிடுச்சு விசிட்டர்ஸ். What is that wonderful feedback which you got about any one of the work from that Kalam Museum? இல்லை அதில் ஒரு கேன்வாஸ் இருக்கும் 9 feet கேன்வாஸ். 50 அப்துல் கலாம் இன் சிங்கிள் கேன்வாஸ். ஓகே 50 அப்துல் கலாம் ஃப்ரம் ஹிஸ் சைல்டு. ஓகே அப்துல் கலாமோட சைல்டுஹுட் அவர் ராக்கெட் போட்டப்போ அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தப்போ யூ கேன் ஃபீல் த 50 கம்ப்ளீட் அந்த 50 வெரைட்டிஸை வந்து சிங்கிள் கேன்வாஸில் கொண்டு வந்துருப்போம். ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது பெரிய அப்ரிசியேஷன் ஆகுது. ஓகே ஸோ ஐ திங்க் தட் ஆல்சோ காட் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் தி பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டே ஒரு காப்பி இருக்கு. Very good. Now I want you to ask some very, very specific questions. Vocational education, what percent theory should be there and what percent practical should be there? இப்போ நீங்கள் என்னோட அதான் சொல்கிறேன். நான் ஒரு ஸ்கூல் நடத்தினேன். நான் ஒரு ஸ்கூல் பண்ணால் ஒரு 25 to 30% தான் அவன் தியரிட்டிக்கலாக வைப்பேன். ஒரு 70% to 75% வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டராக தான் இருக்கணும் அது. ஸோ அவன் நீங்கள் பெரும் புக்கை படிக்கிறதுல என்ன இருக்கான் அப்புறம் கூட படிச்சுப்பான். புக்கை படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா போதும். எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டா போதும். ஆனால் யாரை படிக்கணுன்றதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. இப்போ நான் படித்தேன். இப்போ அக்பரை பற்றி படித்தேன், அவுரங்கசீப் பற்றி படித்தேன். நான் இவங்களை படித்த யாரையுமே என் லைஃப்பில் வந்து திருப்பி அவங்களால ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் விஷயம் என் மைண்டில் கிடையாது. கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்குது. ஒருத்தர் பாரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ஒரு செடியெலாம் வாடி போகிறப்ப தன்னோட தேரே வந்து கொடுத்தாரு. அந்த செடியை எடுத்து அந்த தேர் மேலே வச்சுட்டு அவர் நடந்து போயிட்டாரு. ஸோ ஒரு செடி இறந்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணார். அந்த மாதிரிலாம் குட்டி குட்டி கதை இருக்கும். திருவள்ளுவரை பற்றி இருக்கும். ஸோ திருவள்ளுவர் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு 2 லைன்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காரு. மற்றபடி நான் படித்த எதுவுமே எனக்கு 54 வயசு ஆகுது இன்ன வரைக்கும் எனக்கு யூஸ் ஆகல படித்தது. ஸோ நீங்கள் ஏன் அந்த பையனோட சின்ன வயசை ஏன் இவ்வளோ தூரம் மைண்டை போட்டு வெறும் ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணி ஏன் வெறும் மார்க்குக்காக கொண்டு போய் அவனை கில் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் அவனுக்கு கொடுங்க. அவனுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. அவன் செலக்ட் பண்ணட்டும். So you suggest that 25 to 30% is theory. ஜாஸ்தி. That's more than sufficient. அவனுக்கு எப்படி ஒரு மேக்ஸ் பேசிக் மேக்ஸ் என்ன இருக்கணும்? ஒரு கால்குலேஷன் சிமெட்ரினா என்ன? அவன் எனக்கு அதான் சொல்கிறேன். நீங்கள் நிறைய ஸ்கொயர் என்ன ப்ளஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஜி ஸ்கொயர் என்ன ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறீங்க? வெறுமனே 100 ரூபா கொடுத்துட்டா மிச்சம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டானா ஏமாற்றிட்டானான்னு பார்த்துக்குப்பான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவன் 100லேருந்து அவன் மல்டிப்ளிகேஷன் போயிடுவான். ஸோ நீங்கள் அவனுக்கு என்ன பேசிக் தேவையோ சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் அவன் எடுக்கட்டும். அவனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நீங்கள் அப் டு 12th வரைக்கும் அவனுக்கு எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு எலான் மஸ்க் வருவான், ஒருத்தன் இவன் வருவான், டெஸ்லா வருவான், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வருவான், லூமியா பிரதர்ஸ் வருவான். ஸோ எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். அவன் டிசைட் பண்ணட்டும். நான் என் லைஃப்பில் வந்தால் லூமியா பிரதர்ஸாக வருவேன். நான் லைஃப்பில் வந்தேன்னா ஸோ இப்படி இருப்பேன். ஒரு நெல்சன் மண்டேலாவாக இருப்பேன், காந்தியாக இருப்பேன். ஸோ என்னவானா அவன் முடிவு பண்ணட்டும். There are few questions because I also need to take you through your studio, the work of yours. But more than important, I have few very simple questions. What is your advice for students? நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னா போதும்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, அதாவது போதும் எனக்கு இது ஓகே ஏன்னா அப்படி சொல்லாதீங்க. நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓவர்லோடாகவே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணுன்னு ஆசை இருக்குது. அதை நிறைய முதல்ல தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும். டீப்பாக போங்க. அப்போ தான் அதில் என்ன இருக்குது தெரியும். ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ போதுன்றது என்றைக்குமே நினைக்காதீங்க. நம்ம ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டதே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. வெரி சிம்பிள். அதான் கட்டுறதுக்கு கைமண் அழுவணும். எவனோ ஒரு ஜீனியஸ் வருவான். அவனை பார்த்தா ஐயோ இவனுக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே நமக்கு தெரியலையே, இவன் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கானே அப்படின்னு நம்ம தினம் லைஃப் ஃபுல்லாக சாகுற வரையும் கற்றுட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லைஃப் லாங் லேர்னிங். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெசேஜ் இஸ் வெரி கிளியர். டோன்ட் ஸ்டாப் பை சேயிங் தட் 7th standard portion is only so much, so I will read only so much for the examination. So get out of it and then make this as a practice. So lifelong learning is the first message for the students. Second, பேரண்ட்ஸ் என்னன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு தான் பயங்கர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்ன நான் சொல்லுவேன்னா நான் குழந்தைங்களே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், பேரண்ட்ஸை தான் சொல்லுவேன்.
உங்களுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் டைம் வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டே ஹவர்ஸில் ஒர்க் போனால் தான் ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது வேலைக்கு போயிடுவீங்க, குழந்தையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஈவினிங் ஹவர்ஸ்லேயோ ஒரு 1 hour 2 hours இல்லை சாட்டர்டே சண்டேயில் ஒரு 5 to 6 hours வந்து குழந்தைங்க வந்து என்ன அவன் ஆசைப்படுறானோ அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக ட்ரை பண்ணுவேன். ஒரு மியூசியம் என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பிரகாரம் பார்த்தா ஏதோ நோண்டிகிட்டே இருக்கான், மெக்கானிக் வேலையே யோசிச்சுட்டு இருக்கான். ஒரு மெக்கானிக் கடையில் கூட்டு போய் உட்கார வச்சுருவேன். ஒரு மாருதியோட ரிப்பேர் சென்டரில் பர்மிஷன் வாங்கினா ஸ்கூல் பையன் பார்க்கணுன்னா விட்டுருவான். சாக்லேட் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கான். சாக்கோ பையோட ஃபேக்ட்ரி குழந்தைங்களுக்கு விட்டுறாங்க, சுற்றி காட்டுறாங்க. ஸோ சாக்கோ பை ஃபேக்ட்ரி, சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி இப்படி தான் இருக்கும்னு காமிங்க. அந்த பையனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. அதை பார்த்தா ஓ இப்படி தான் நமக்கு சாக்லேட் வருதா அப்படின்னு ஒரு நாள் அவன் பெரிய கேட்பரிஸோட ஃபவுண்டர் ஆகிடுவான். நீங்கள் அவனை எதுவுமே காமிக்காமல் அவனுக்கு ஒரே சாக்லேட்டை வாங்கி காட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று போட்டு அமைதியாக உட்கார வச்சிட்டிங்கன்னா அவன் வந்து சாக்லேட்டோட வெண்டராக தான் இருப்பான், அப்படியே கஸ்டமராக இருப்பான். அவங்களே நீங்கள் கிரியேட்டராக இருக்க மாட்டோம். அதான் நீங்கள் கஸ்டமர் தான் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, நீங்கள் அது வந்து பண்ணாதீங்க. அந்த பையனை வந்து ஃபவுண்டராக கொண்டு வாங்க. Okay, so the message to the parents is very, very simple and straight. That don't try to look at as a consumer of knowledge or consumer of material, but try to expose them to multiple creators of machine, whether it is a chocolate, whether it is art. ஒரு பால் மில்க பற்றி இருக்கலாம். இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இந்த மியூசியம் போகக்கூடாது, we should not be spending time on museum and other things. What is your take on it? இல்லை, அவங்க மியூசியம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுல காரணம் இருக்கலாம். ஏன்னா சில மியூசியம் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் மியூசியம் மாதிரி இருக்கும், லைட்டு போடாமல் இருக்கும், ஃபேன் இருக்காது, இருட்டு பங்களாவாக இருக்கும். அதனால பயந்து போயிருப்பாங்க அவங்க ஏற்கனவே போய். அதனால குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போனால் பயந்துருமோன்னு நினச்சி கூட்டிகிட்டு போகாமல் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ சில மியூசியம் மேனேஜிங் மியூசியம் த மெசேஜ் இஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ தட் ப்ளீஸ் புட் லைட்ஸ், டோன்ட் மேக் தி மியூசியம் அஸ் கோஸ்ட் ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நல்ல கைடு வைங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங் கைட்ஸ் வந்து மியூசியம் உள்ளே போடுங்க. குழந்தை வந்தால் குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுங்க. ஒரு பெரியவங்க வந்தால் பெரியவங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரியான கைட்ஸை வைங்க, ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செக்ஷன்ஸ் வைங்க, இல்லை நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரை வச்சு சொல்ல வச்சு அதை பற்றின ஒரு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு வீடியோ மெசேஜா ஒரு ஆடியோ மெசேஜா கேட்குற மாதிரி வேறு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு போங்க. இப்போ தான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. சடனாக இப்போ செஸ் சென்னையில் ஆகும்போது when many people started talking about a temple in Tamil Nadu which is connected to chess itself. ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அதான் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் பேசுனீங்கன்னா நிறைய கனெக்ஷன் கொண்டு வந்துடுவாங்க. கடைசியில் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நம்ம தாத்தாவே செஸ்ஸில் மெயினாக இருந்தார், நம்ம அப்பா இருந்தார், எல்லாரும் இருந்தாருங்க, அப்படி ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்துடும். இது பேச தான் வரும். நீங்கள் இப்போ ஒரு கோயில் அங்கே இருந்தது, இப்போ இங்கே இருந்தார், ஸோ மறந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறோன்னா காரணம் அந்த 4 மாதம் செஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ நீங்கள் ஒரு ஸோ இது வந்து எல்லாருமே செஸ் கற்றுக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேம், அது பொறுமையாக இருப்பான், வீட்டுக்குள்ளே எந்த கலட்டாக பண்ணாமல் அமைதியாக உட்காந்து பண்ணுவான், அவன் பிரெயினை யூஸ் பண்ணுவான், எப்படி பண்ண முடியும், எப்படி செக் மேட் வைக்க முடியும், ஒரு இடத்த போய் சேவ் பண்ணணும்னா இந்த லைஃப்பில் எப்படி நிற்கணுன்ற நிறைய மெசேஜ் செஸ்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்து சென்னையில் நடந்ததுன்றது வந்து பெரிய ஒரு பயங்கர ஒரு மோட்டிவான ஒரு விஷயம். ஸோ தட்ஸ் ஐ திங்க் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். நான் என்னோட இன்னொரு சின்ன கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு த டீச்சர்ஸ்? டீச்சர்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் ஈகோ தான். இப்போ நான் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்கிறப்போ என்ன நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், நிறைய ஸ்கூல்ஸ் போயிருக்கேன், எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஒருத்தருக்கு ஈகோ இருக்குது. முதல்ல ஈகோவே கிடையாது, உங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தான் கனெக்ட். டீச்சர்ஸோட ஈகோவே முதல்ல தூக்கி போட்டுருக்கேன். ஏன்னா இப்போ நான் ஏன் பண்ணணும், நீங்கள் சொன்னால் நான் ஏன் கேட்கணும், இதுதான் உள்ளுக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளே வர்றது எதுக்காக வரோன்னு சொன்னால் பணம், சம்பளம், போனஸ்ஸு, ஸோ ஒரு 1 year எக்ஸ்டென்ஷனு, ஸோ டியூஷன் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, இது எல்லாத்துலேயும் நடக்கிறது, இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அந்த குழந்தையோட மைண்டில் வந்து நீங்கள் போய் லைஃப் டைம் உட்கார்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு யாருக்குமே கிடையாது. அம்மா அப்பாவை விட உங்கள் மேலே அவன் ரெஸ்பெக்ட் வைப்பான், அவன் ஃபாதர் மதரை விட ஜாஸ்தி ரெஸ்பெக்ட் வந்து டீச்சர்ஸ் மேலே வைப்பான். ஸோ அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து ரோல் மாடலாக இருக்கணுன்றது என்னோட ஆசை. ஸோ நீங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து நல்ல விஷயத்தை பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யுங்க, இல்லை செய்கிறவங்கள செய்ய விடுங்க. இப்போ நான் நிறைய விஷயம் ஸ்கூலுக்குள்ளே கொண்டு போக ட்ரை பண்ணேன், என்னை கொண்டு போகவே விடல அவங்க. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னால் தப்பாக நினச்சிப்பாங்க, நான் வேணாம். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ போகிறேன் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன், அங்கே இருக்க ஒரு டீச்சர் அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் இருக்க வரைக்கும் செஞ்சிருவீங்களா இதான்றான். அவன் என்னன்னா நீங்கள் வந்து இதை சொல்லணுமா மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து எனக்குன்றான். அந்த டீச்சரோட கோவம் என்னன்னா, எனக்கு இது மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா, எனக்கு தெரியாதா, நான் ஒரு குட்டி ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன், எனக்கு எப்படி பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தெரியும், நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடுங்க, அப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன பண்ணணுன்றான்.
ஏன் இது வந்து எனக்கு கிடையாது, அந்த குழந்தைங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு விஷயம் போய் சொல்கிறேன், உனக்கு நீ நல்ல விஷயமா அதான் நான் சொல்கிறேன். இங்கே பெரிய விஷயம் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஈகோ தான். இதில் ஒன்றுமே ஈகோ கிடையாது. உள்ளே வந்துட்டா நம்ம வந்து டீச்சர் பையனுக்கும் நம்மளுக்கும் தான் கனெக்ட், குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கு தான் கனெக்ட். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு பையன் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான், நீங்கள் தான் கூட்டிகிட்டு போனால் அந்த பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு பேசணும். இந்த பையனுக்கு அவ்வளோ திறமை இருக்குது, தயவுசெய்து இந்த பையனை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கன்னு. நீங்கள் படிக்கலை, அவன் மார்க் வாங்கலைன்னு சொல்ல தெரியுதுல்ல, அவனோட பொட்டன்ஷியலை you should be able to show the potential of the kid. அதை நீங்கள் சொல்லணும், அதுக்கு தானே நீங்கள் இருக்கீங்க. Okay, teachers, the quick message to all of us is, including me, is that first of all, remove that ego that I know more than you or you know more than me. First point. Second, willingness to learn from other people. And a classic example what he gave is that he worked with somebody and those people said, no, you are supposed to do this, you do this and get back, we will know how to teach. You don't have to come and teach me. So first and the foremost thing is that teachers also need to become lifelong learners. Because once you become learners, then you are acquiring something very, very important. There are a couple of questions. ரொம்ப அழகாக என்ன இருக்குன்னா, மாத்தனூர்லேருந்து ஒரு மணி எஸ்என்எஸ் கேட்டிருக்காரு. செந்தில் ப்ரோக்ராம்ஸ் தமிழில் இருக்கிற தொட்டு இட் ஹஸ் ரீச்ட் என்லைட்டிங் தி ஸ்டாஃப் லைக் மீ இன் ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல்லேருந்து கேட்குறாங்க. சவிதா ராத்தோட் சேஸ் தட் வெரி இன்ட்ராக்டிவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன். கீதாஞ்சலி சிவகுமார் சேஸ் அமேசிங் திஸ் லர்னிங் இஸ் ஃப்ரம் that's the learning from a genius, so that's a compliment to you. The next message to me is that what is your message to school management? Because management என்னன்னா, they are the people who are doing the investment. இல்லை, இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொன்னால் டெஃபினட்டாக உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திருப்பி வந்துடும். நீங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வேறு எந்த பிஸ்னஸில் போட்டதை விட ஜாஸ்தியாக இதுலேருந்து வந்துடும். அதை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக 2 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கோம், கிடைக்கலன்னா அது ஒரு 3 ரூபாயே வந்துடும். ஸோ டெஃபினட்டாக அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இந்த பிராண்டை சொல்லுவான், அவன் லைஃப் டைம் வந்து எங்கே படிச்சிங்க அப்படின்னு இப்போ சுந்தர பிச்சை கேட்குறப்போ அந்த ஸ்கூல் பேரை சொல்கிறான். உங்களோட ஸ்கூலோட பிராண்ட் வந்து லைஃப் டைம் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் ஃபவுண்டர்ஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த கேம்பஸை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் விஷுவலாக, அப்புறமா ஒரு மரம் வளர்க்குறதுலேருந்து அத்தனை மரமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வச்சது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வளர்த்ததுன்றது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை கொண்டு வாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய க்ரீன் ரெவல்யூஷனை உங்கள் கேம்பஸ்குள்ளே கொண்டு வாங்க. அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா அவன் வீட்டுக்குள்ளே போய் பண்ணுவான். இருக்க ஸ்பேஸை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்னு இப்போ வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங் சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அந்த வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங்கில் கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்ட்டில் ஏரோபானிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கலாம். நிறைய அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்ஸ் வந்துச்சு. நீங்கள் ஃபவுண்டர்ஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா, வருஷத்துக்கு 2 விஷயம் 3 விஷயம் புதுசாக நான் ஸ்கூலுக்குள்ளே கொண்டு வரேன். ஸோ நம்ம வருஷம் பண்ணணும். ஆமாம், வருஷம் நம்ம எப்படி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி இதுவும் நம்ம வந்து புதுசாக நான் இந்த விஷயம் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு அதுவும் பண்ணுறப்போ அது ஒரு 100 விஷயம் ஆகிடும். நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு 2 விஷயம் 3 விஷயம் புதுசு பண்ண ஓவரால் ஒரு 10 to 15 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாலே உங்களை பற்றி தான் பேசுவாங்க. சார் இவ்வளோ விஷயம் அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அதனால ஒன்றும் ஆகிடாது. ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டாக கூட நீங்கள் வாங்கலாம். பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி இருக்கலாம், அந்த ஃபேக்ட்ரியில் போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அந்த ஜோன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. So I think one of the important messages to school managements out here is that every year there is an increase in the fees, whether it is 10% or whatever the percentage that you may have, or 8% as the government says. That's one part of it. But the other important part is that every year can we introduce some 2 new initiatives or 2 experiential learning zones in our campus. Now, if you can create 2 experiential learning zones, that itself will trigger quite a lot of thought. And he has given you an umpteen number of examples, whether it is vertical farming, whether it could be any kind of a thing. But the investment of the child will be spoken lifelong by the child, saying that this particular practice has been something which I picked up from my particular campus. Like somebody has said that in the school at Wednesday we don't have a no book day. Somebody has commented, I think Shivkumar Balan has commented. ஆமாம், சில பேர் வந்து புக்கை எடுத்துகிட்டு வராதிங்கன்னு சொல்லிட்டு புக்கில் இருக்கிறத அவங்க வச்சு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நான் அதுதான் சொல்கிறேன். நான் புக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறது என்னென்னா, படிப்பை பற்றியே அன்றைக்கி இருக்கக்கூடாது, அவன் வாழ்க்கையை பற்றி இருக்கணும். Okay, so it's actually more to connected to his own life. ஸோ அம்மா ஒரு எப்படி வீட்டுக்குள்ளே அம்மா அப்பா கிட்ட இருக்கணும், சிஸ்டர்ஸோட எப்படி பழகணும், ஸோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட எப்படி பழகணும், ஃப்ரெண்ட்ஸை எப்படி வச்சுக்கணும், ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், புது விஷயம் கற்றுக்கணும், எப்படி டிசிப்ளினாக இருக்கணும், நம்மளோட ஞாபகத்தமாக என்ன பண்ண முடியும். நம்ம ரோடு வழியாக நடந்து வரோம், ஒரே வெயிலாக இருக்குது, நீ ஒரு மரம் ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் பொறுத்து ஒரு பெரிய பேனிங் ட்ரீ ஆகிடும். அந்த மரத்துக்கு கீழே இன்னும் நீ தாத்தா வாய் வரப்போ நீயும் உட்காரலாம், புது வர ஜெனரேஷன் அந்த மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருப்பான், அவனுக்கே சந்தோஷம் இருக்கும். நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அந்த குழந்தைங்க. The only thing is that the moral of the story is very, very simple, that you need to trigger, you need to create experiences, child will be able to take that learning and go back and implement.
just for the benefit of the people before we close the session, I think the people who have read new education policy very, very clearly, my request to all of you is that it says very, very clearly, Shreethar sir basically is talking about experiences, and if you try to look at the policy, because sometimes what happens as teachers, as academicians, we get stuck with policies. So when you're getting stuck with policies, I think if you try to look at it, 3, 4, 5, it's all about activity based, playway method, activity based, the policy itself says. Then 5, 6, 7, 8, minimum 10 days. Instead of taking this theme park and these park and that park, water where you have high risk area, better than that, take them to an experience zone, create experience zone. I think one of the very interesting things which you can do is that if every school takes up one particular area and then they start sharing the resources. கண்டிப்பா நீங்க ஒரு பெரிய மேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மேஸை வந்து எவ்ரி 2 இயர்ஸ் வந்து ஷஃபிள் பண்ணி புது மேஸாக மாற்றலாம். ஸோ நிறைய இப்போ நீங்கள் 5 ஸ்கூல் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். நான் 5 ஸ்கூல் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள், நாங்கள் எங்கள் குழந்தைங்க எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரோம். So the differentiation still you maintain your differentiation, but you try to create common resources, which is very, very important. And at the end of the day, whether it is school A, B or C, competing, non-competing school, your role is to create the experience for the child to come in. So the 10 bagless days of my request to all the parents and all the teachers particularly and to the schools is try to design a simple matrix. What are the 30 vocations in 150 kilometers radius of your campus is something very, very important. This is what the policy expects you to do. So 150 kilometers, if there is an artist, there is an artisan, there is a particular person, carpenter, who is good in creating certain things, take him to that particular place. Don't get the carpenter to your classroom. Carpenter classroom, my request to all of you is that take this particular children to a carpenter's place, show him his workshop, show him his experiences, and then in 30 occasions when he gets 9, 10, 11, 12, 15 days, he will come and say that I would like to go and experience in this particular field, another 15 days internship in that, 15 days in that, and this is how the new education policy expects you to create the right awareness, give them the internship, degree or after degree, he will decide what he actually really need to kind of look at it. But Shreethar sir, thank you very much for taking time off, and we will have a lot of conversation on this. But one thing which I would like to say, whenever this particular gentleman or this particular guru, I don't want to say in art guru or digital guru or painting guru or whatever guru I would like to say, I'll surely take you around this particular place to show you what kind of work and what kind of creation, and I think something very, very interesting new ism which he is creating is something called as momentism. Can you just say for one minute, what is this momentism? So already வந்து நிறைய isms இருக்கு. இப்போ பிகாசோ வந்து கியூபிசம் பண்ணியிருக்காரு, டாலி வந்து சரியலிசம் பண்ணியிருக்காரு. லாஸ்ட் 33,000 years of art historyல அரௌண்ட் 50+ isms வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இசமே வரல, ரொம்ப பெரிய லாங் கேப் இருக்குது. ஸோ நான் புது இசம் க்ரியேட் பண்ணணுன்னு லாஸ்ட் ஒரு 7-8 இயர்ஸாக ஒரு பேபி ஸ்டெப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ thousands of drawing பண்ணியிருக்கேன். 30 to 40 செகண்ட்ஸ்குள்ளே எப்படி ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட் மெசேஜஸ் இருக்குது, டே கேர் சர்ஜரி இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு வருது. ஸோ ஏன் நம்ம ஆர்ட்டை வந்து அந்த மாதிரி போகக்கூடாது? ஒரு பழைய வாட்டி என்னென்னா மோனோலிசா வரையறதுக்கு 8 years ஆச்சு டாவின்சிக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போரிங்கான ஒரு விஷயமா கொண்டு போகக்கூடாது. ஆர்ட்டை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும். அப்படி பண்ண ஐபிஎல் கிரியேட் பண்ண. ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் ஆர்ட்டை வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஃபுல்லாக ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இப்போ தான் பேட்டர்ன் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ that you capture a moment in few minutes or few seconds. Few seconds. Okay, that's a new art form, and that's his new ism which he is kind of working. Good wishes to him from all of us who are seeing right now, who are live right now, and the people who are going to see in future also. I will surely leave his contacts on his work on links on my chat box. But my request to all of you is that go back, take the key message is important. I think more than language, what you've heard from his is his passion which spoke about it. There is the day when he starts his first experience zone. I think I will be there in that particular experience zone, and we will do one more show on that particular day from that particular venue. Till that, I think I'm going to request Shreethar sir's team to basically quickly show us through what this particular thing is there. And Shreethar ji, thank you very much. Thank you. I appreciate your taking time off because this has been long due. And I'm going to show what are the different kind of vocations. So don't look at art, look at the material,
look at the logistics, look at the supply chain towards art, look at the commercialization of it, look at how do you create a museum, how do you do an auction. Everything is connected to this. Only thing, you need to know the right know-how. You need to know the right know-how. And I'm going to request Jasleen to basically take some. Stay safe until we meet in the next episode, 30th episode very soon. Thank you very much. Namaste. I'm going to just request the team. And you can just explain quickly. Okay, come share. I'm like full of. Yeah. Abba. Full of light போடுதுனா மேல எவ்வளவு போடுதுனா Okay, these are some of the silicon statues you are able to see. You're able to see Mother. And now I have to take you through quickly to show the momentism view of the work which is being created in form of momentism. Okay, something which got created through again silicon statue, and you will be able to see, feel, and then again you will be able to see a lot of collections. So again, I hope that you are able to see the Mona Lisa work which he was talking about. And she said that very specifically that how exactly the art forms can be created in new forms. And you're able to experience this particular gentleman. You can see the collections out there. So thank you very much, and thank you for joining on this particular show of 37 episode. Bye bye, stay safe. See you soon in the next one.